बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर खान पातवाना यूट्यूब चैनल की वसातत नाल तुहाडे नाल मुखातिब हाँ ते मार मुनव्वर सुल्तान साहब मिग्याना साहब मेहरबानी कर रहे हैं। तकरीबन 3-4 बिलाग दे विच वो साथ दे रहे हैं, बल्कि सानू तुहानू हर नू अपने नॉलेज तो या अपना जो उन्हें रिसर्च की उस तो मुस्तफीद कर रहे हैं। वो केड़ी है कि जी पूरी बनी नौ इंसान नू वो मसला है जोड़ा लखा साल तू जदा तू जिंदगी शुरू हुई है, मतलब है वो मसला आ रहा है। तो इस वक्त तो बहुत आम है, किस तू आम है कि हूँ जराए ऐसे हैं कि खबर हर तक पहुँच पाई हैं। अगे तो ना पता होंगे कि दा भी कोआ तू अगा के हो रहा जो कुछ बड़े अजीबो गरीब अनोखे अनोखे वाकयात मतलब आ रहे जेड़े कि हकीकत हैं, सबूत हैं, इंसानियत कम बनती है। तो मुड़ नाल हैरान होविंदा इस गल तू जी अज तू अज बार साहब तू अस वजात थोड़ी बहुती लैसा कि ये आम अक्सर डिठा है भाई वो बज़ाहिर कोई उन्होंने स्टेटस एडा नहीं होता अपना इस मुआशरे दे विच। तो डैमेज है जो सैकोपैथ है ना, बड़े बड़े समझदार बड़े बड़े अपना मतलब साहब हैसियत लोग एक ना आले उन्होंने एक अपना डैमेज करेंदा है, एक किस्म का कि उन्होंने जिंदगियां गोल कर देंदा है जिन्ना वो हकैक सामने उसे उन्होंने नौकर होते या तू दे राह शाह वाले उसे या उन्होंने गरीब परवरी की उसी। तो इस तू उन्होंने वास्ते क्योंकि एक गल नहीं कि जरूरी कि वो सिर्फ कतल करेंदा है, ऐसे कतल है कि जरा नित कतल होंदे रह पैना, यानी ऐसी मुसीबत पा देना, ऐसी बदनामी कहीं दा वो शिकार हो जाना। ये ज़्यादातर इहदा किस नौयत ओहदे तू उन्हें चीज़ा तू हट के समाज साहब रिक्वेस्ट करता पर किस वो लोग किस किस्म के होंगे ओहदी तक जरा ओहदा ज़्यादा सैकोपैथ का शिकार होंगे ओहदे विक्टम हैं उन्होंने वो जी हैसियत है मुआशरती उस तू हट के उन यानी कि वो फितरतन किस हिसाब के होंगे कि सौखे वो जाल पत लेंगे। ये थोड़ा जहा मेहरबानी करो इस बारे तुम दसो जी थोड़े नॉलेज ये गल आई है या वो नेचर में पढ़िया नहीं जिस भाई जी ये जड़ा है ना जी ये थोड़ा सवाल ये बड़ा ज़्यादा जड़ा है ना वास्ट सवाल है, ठीक है ना जी। ना कोई साइकोपैथ इको जिहा है तो ना सारी दुनिया के बंदे इको जिहा, ठीक है जी। और साइकोपैथ भी जड़े हैं ना उन्हें जिमें हम असी किताब पढ़ने हैं तो भाई कई तो इन ऐसे जड़ा एक टारगेट नू ना स्पैशल स्टडी करके ना उस दे उत्ते वो आंदे। और दूजा जड़ा है ना वो कि उन्होंने जिथे भी कशैल लभ गई है हूँ जिमें उत्थे वो गुजरां वाले पता नहीं सियालकोट जा रहा है यो को बच्ची की कार खराब हो गई हूँ उत्थे कोई प्लैनिंग नहीं है ना ये पता है किसी को भाई ये कार खराब इतने आनी है बाई चांस वो खराब होती पई है तो बाई चांस वो उतों टपदा पिया तो उस जनाब उत्थे वो जुल्म कर दिता। मसला गल करन दा है कि वो तो जुल्म हो गया वो तो एक वायलेंस है और वो उसनों टारगेट नजर आया उस उत्थे कर दिता वो टारगेट तो कोई ना भाई कार तू इतने आके इस वास्ते कुछ हैं इस टाइप कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़नी जिथे मौका मिलना है उन्हें क्योंकि वो वजह कि वो अंदर तो है सिस्टम कोई ना जेड़ा उन्हें रोके। लेकिन जी ये तुसी गल की है कि जेड़ा फेवरेट टारगेट है ना फेवरेट टारगेट वो होए कि जेड़ा बंदा नेक दिल है नरम दिल है वल्नरेबल कोई कमजोरी किदा ही कोई जज्बाती तौर पर दुखी है बस उस उन्होंने उत्ते जेड़ा है ना उन्होंने उत्ते वो फेवरेट टारगेट है। वो आदन कि जेड़ा कमजोर है ना जेड़ा कमजोर है ना वो पूछा गया तो उस आके वो ही इज सतर उस आके वो उस कमजोरी दे उत्ते हमलावर होना जिवें एक शिकार दा नहीं तुसीं वेखदे कि ये जो शेर वेख रहे होंदा ना पूरे झुंड चों तो वेख हो रहा होंदा कि भाई केड़ी लंगा रही है लंगावण का मतलब ये है कि अच्छा हूँ दौड़ के मैं पकड़ के आप तो हूँ मैंने दसो ना कि साइकोपैथ एक इन्ने एक शिकारी है शेर कदी अपने जै शेर के उत्ते हमलावर नहीं होंदा सौखा तो नहीं रोटी खान क्योंकि उन्हें पता अगू ही ठुक जानी है ना साढ़े बंदियां दे विच भी है। लेकिन ओदा दिफा जिहड़ा है ना जिहड़ा ओदा सब तो फेवरेट है ना
ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨੇਕ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਥਾ ਸਟਾਊਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ੀਓਪੈਥ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਕੈਨ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਡੀਸੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਸਟਿੰਗ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਨਫਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਨੋਜ਼ ਅਸ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਵੀ ਨੋ ਦੈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Sociopaths are predators who have the uncanny ability to spot kind and caring people. ਇਹ ਆਖਿਆ ਮਾਰਥਾ ਸਟਾਊਟ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੋਸ਼ੀਓਪੈਥ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਔਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਡੀ ਏਅਰ ਆਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਹੈਵ ਅਨਕੈਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਉਹਨੇ ਟੂ ਸਪਾਟ ਐਂਡ ਯੂਜ਼, ਕਿ ਉਸ ਢੂੰਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਰਚਰੈਂਟ ਵੂਮਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਹੈਵ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਰ ਮਦਰ ਅਦਰਸ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, many such women are in helping professions. Nursing, social work, counseling tend to look for goodness in others while overlooking and minimizing their fault. ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਆਂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਵਣਾ, ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਵਣਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੁਠਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਰੀਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਨ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਗਏ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ 8-9 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਢੂੰਢ ਲਈ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੋ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਆਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਠਾਵਾਂ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕਿ ਆਤਨ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸੀ ਹਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ ਜੀ ਇਥਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ बोलते ये भाई थैंक यू हो तो शुक्रिया भाई आपको दिल लेते हम दी गल बाहर मुंह नाल ना को करे लड़की ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨੇ ਟੈਡ ਬੰਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਏ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਟੈਡ ਬੰਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਟੈਡ ਬੰਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਰੰਪੂ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲ ਛੋੜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਆਈ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਦੇਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਡ ਬੰਡੀ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 9 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 9 ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ 40-45 ਮਾਰੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਸਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤੇ ਜਿਸ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਸਾਇੰਦਾ ਜੁ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਸਾਵਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਗਾ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਗਿਆ ਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਠੁਕਣੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂ ਵੀ ਪੈਰੀ ਉੱਪਰ ਬਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਸ ਤੇ ਆਮਣਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸੂਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵਾਇਲ ਜਿੰਨਾ ਦੂਏ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ these women will take a lot of abuse in their belief that they can help ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ they are the right for being left emotionally physically and financially drained ਉਹਨਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹਾਮਿਲ ਔਰਤ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਗਈ ਸਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਣਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਭਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸੇ 4 ਜੂਨ 2005 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਸ਼ੇਖ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਸਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ੈਗਮ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮਾਇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਅਕਲ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੈਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ रूबी ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਣੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ੈਗਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯੂਸਫ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ ਤੂੰ ਉਹ ਬਜਵਾਈਂਦਾ ਪਿਆ ਦੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਮਕਾਈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾਈਂਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲੇਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੰਗੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੋਤੀ, ਅੱਲਾਵਾਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਗਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਬੜਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੱਟ ਵਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੋ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਯੂਸਫ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਫੌਰਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਸਾ ਉਹ ਦੇਖ ਗਿਆ ਆਪ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰੀ ਸੱਖੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਮੀਨਾ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਗਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੀ ਲੰਗੜੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰ ਮੁੜ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਉਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਦਾ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਦੇ ਬਕਾਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਸੁਣੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੋਂ ਮੇ ਹੇਜ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਡਲੈਸ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਖੌਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਵਿਲਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਾਬ ਹਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਕਤਲ ਕरेंदे ਉਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਈਕੋਪੈਥ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੂੰ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੋਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੈਣੇ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਖਾਈਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਬੂਤ ਭਾਈ ਉਹ ਆਦਿਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਈਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁੜ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਹਰਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਰਹੇ। ਆਪੂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਸਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਜੀ ਉਹ ਰੌਂਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਆਹ ਕੰਮ ਐਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਸੀ ਸਬੂਤ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे। नेक्स्ट मिलाद तक इजाज़त ले खुदा हाफ़िज़। कितने मिनट में